샬롬. 성령 하나님의 역사하심이 전 세계에 어떻게 나타나는지를 살펴보면서 더욱 깨어 주님을 바라보시기를 축원합니다. 현 시대의 영적 흐름이 케냐를 중심으로 한 아프리카 부흥을 시발점으로 해서 이제 브라질로 이어지고 있습니다. 세계적인 영적 흐름을 보면서 우리는 하나님의 때를 분별해야 합니다. 이 시대의 영적 트렌드는 회개와 거룩입니다. 왜입니까? 주님께서는 그가 오신다는 소식을 전 세계 사람들에게 알리기 위해 그가 구별하여 기름 부어 세운 종 엘리야를 보냈기 때문입니다. 이 사실은 빅뉴스입니다. 브라질은 데이비드 워 박사님을 하나님의 선지자로 공식적으로 인정하고 초청하여 집회를 열었고 의회에서 연설하도록 했습니다. 정말 놀라운 일이지요. 한국 교회는 이 사실을 알아야 합니다. 이 시대에 무슨 선지자냐 반문할 것이 아니라 이스라엘 정부와 브라질 정부, 그 외 나라의 대통령들까지도 데이비드 워 선지자님을 하나님의 선지자로 인정한 것에 대해 심도 있게 생각해야 합니다. 이 마지막 때 하나님께서 보낸 선지자 엘리야도 몰라보고 영적 까막눈이 되어서 소경이 소경을 인도해서는 안 됩니다. 특히 마지막 때에는 더더욱 그러합니다. 그동안은 각자 주어진 곳에서 각자의 달란트를 가지고 복음을 땅끝까지 전하며 영혼 구원에 힘썼습니다. 매우 중요한 일이지요. 그러나 이제 우리는 여기에 덧붙여 메시아께서 이 시대에 오신다는 소식과 함께 거룩히 살아야 된다는 것을 꼭 전해야 합니다. 하나님의 때에 맞는 말씀을 전해야 합니다. 이제 브라질을 중심으로 남아메리카 나라들, 아르헨티나, 파라과이, 베네수엘라, 페루, 우루과이, 칠레 등 여러 나라로 순수 복음이 확산되어 메시아께서 오심에 대해 회개와 거룩으로 맞이하는 성령의 물결이 출렁거리고 있습니다. 나아가 대한민국이 중심이 되어 아시아와 세계 열방으로 교회의 본질이 회복되고 또 말씀이 회복되는 바람이 불 것입니다. 지금은 영적 흐름이 전 세계적으로 급박하게 진행되고 있습니다. 유대 랍비들이 데이비드 워 선지자님을 엘리야로 인정하고 있습니다. 이스라엘 랍비와 브라질 이스라엘 대사가 예슈아를 전하는 선지자님을 집회 전 영접하였습니다. 브라질 이스라엘 대사 전체 직원들에게 데이비드 워 선지자님이 메시아에 대해서 말씀을 전해 주셨습니다. 2023년 5월 15일 이스라엘 건국 75주년 기념 행사가 브라질에서 있었는데요. 이 기념 행사 때 브라질 주재 이스라엘 대사 다니엘 조아르가 이스라엘의 거대한 두 선지자님을 공식적으로 영접했습니다. 브라질 고위 랍비 라우린도 샬롬은 데이비드 워 선지자님을 환영하였고 양각나팔 쇼파르를 불러 하나님을 찬양했습니다. 데이비드 워 선지자님께서 브라질 고위 랍비와 주 브라질 이스라엘 대사와 브라질 의원들이 있는 자리에서 예수 그리스도에 관해 말씀을 선포하셨습니다. 영상으로 확인하겠습니다. 이스라엘 독립 75주년을 기념하여 브라질의 브라질리아 국회에서 이방인의 구원과 이스라엘의 중요성에 대해 하나님의 선지자 데이비드 워 박사님께서 메시지를 전합니다. 오늘 이 자리에는 브라질 외교부의 환경 및 에너지 담당 사무총장이 나와 계십니다. 안드레아 꼬레아 대사님입니다. 테이블로 초대하겠습니다. 이제 마이크를 유전자 공학 및 분자 공학 박사이신 Doctor in genetical engineering, genética molecular, molecular genetics, reverendo 하나님의 선지자 데이비드 워 박사님께 넘깁니다.
Thank you, 오늘 Your Excellency. 세션의 오brigado, 의장이신 Vossa 각하께 Your 감사드립니다. Excellency, the speaker of this session today, Vossa Excelência, o presidente desta sessão hoje, and I also want to 그리고 recognize 이 the 자리에 presence 계신 of the ambassador 다니엘 gostaria 조알 também de reconhecer 이스라엘 a 대사님을 presença de 환영합니다. Sua Excelência, o embaixador de Israel, Daniel Zohar, Daniel Zohar, and also 그리고 the president of the group 의회 of 그룹의 parliamentary 의장님, e também o presidente do grupo parlamentar da Câmara, is a federal 파도바니 연방 차관님과 오늘 이 자리를 빛내고 계신 패널 여러분을 환영합니다. excellencies that have joined us here today. também reconhecendo as Vossas Excelências que estão nesta mesa alta. Your Excellency, 오늘 the speaker of 세션의 this session 의장이신 Sua 각하, Excelência, o presidente desta sessão de hoje, today serves us 오늘 with such a 이 great honor 세션에 to come 참석하는 into 것은 this session 저에게 큰 serve-nos com 영광입니다. honra hoje de podermos estar aqui nesta sessão. to recognize 오늘은 the 75th 이스라엘 독립 anniversary 75주년을 of the 기념하는 formation of the State of 날입니다. Israel. Para reconhecer os 75 anos da independência ou da criação do Estado de Israel. Is vivid in our 이스라엘 minds 창조에 as 관한 we 글을 read the 읽은 후 creation 우리 of 마음에 Israel. 생생하게 bastante 남아 vívido 있습니다. nas nossas mentes depois de lermos sobre a criação do Estado de Israel. The tremendous work that 데이비드 David 벤구리온의 did. 엄청난 O grande 업적입니다. trabalho que David Ben-Gurion fez. And today I want 오늘 to 저는 speak 여러분들에게 to Your Excellency 우리와 the 이스라엘 importance 관계의 of our 중요성을 relations with 말씀드리겠습니다. E hoje eu queria falar pouco sobre a importância das nossas relações com Israel. Especially, 특히 the 전 세계 Christian 크리스천 community, 사회와의 the society that is 관계입니다. Christian globally. Especialmente a comunidade cristã, a sociedade que é cristã sobre todo o mundo. I want to 의장님, submit here today, 저는 Your 이 자리를 Excellency, the 빌어 Speaker, Eu quero submeter aqui, Sua Excelência, o presidente da mesa, that Israel 이스라엘이 sits at the very 인류의 center 중심에 of 있음을 humanity, que 말씀드립니다. Israel senta no centro de toda a humanidade and that, 그리고 those who profess 크리스천으로서 Christianity e que aqueles que se dizem confessar o cristianismo and follow Jesus 예수님을 Christ, 따르는 seguem 사람이라면 Jesus Cristo. the first thing I want to bring to your 예수님 attention is that 그리스도께서 Jesus Christ 유대인의 was 가정에서 raised in a 성장했다는 Jewish 점을 family. A 강조하고 primeira coisa 싶습니다. que eu quero aqui levantar é que Jesus foi criado numa família judaica. And in that Jewish 매우 family, 엄격한 they 유대인의 were very strict. They 가족으로서 followed all the 모든 Jewish 율법과 rules and 법을 laws. Naquela 철저히 família judaica, 지켰습니다. eles foram muito rigorosos e seguiram todas as regras judaicas e leis. And that's why on the eighth 그렇기 day he 때문에 was taken to the 태어난 temple. 지 É por 8일 isso 만에 que 성전으로 ao 갔습니다. oitavo dia ele foi levado ao templo And so 그들은 they did 율법에 따라 everything that is 모든 required 것을 in the law. e 행하였습니다. todos os costumes requeridos na lei foram feitos. And he grew up in 예수님은 a strict 매우 Jewish 엄격한 family E ele 유대인의 cresceu 가정에서 numa 자랐습니다. família judaica estrita, where they observed 안식일을 Shabbat, 지켰고 onde observaram o sábado and they also 그리고 celebrated all 모든 the feasts of 이스라엘의 Israel. e 절기를 também tendo 지켰습니다. celebrado todas as feitas de Israel, festas de Israel. And so for the 따라서 Christians 전 globally, 세계에 E, 있는 portanto, para os 크리스천들은 cristãos globalmente, speaking here from 오늘 this 브라질리아에서 assembly in, 이 Brasilia, 세션을 통해 falando 말씀드립니다. daqui desta Assembleia de Brasília, Your Excellency, the 의장 Speaker, 각하, Sua Excelência, o presidente da mesa, I want to raise the 우리가 importance of the 크리스천으로서 fact that our 경배하는 데 relationship with 있어서 Israel is very 이스라엘과의 central in our 관계가 worship 매우 as Christians. 중요하다는 것을 말씀드립니다. 이스라엘 건국 75주년 기념 행사를 마치고 브라질 고이라피 샬롬은 브라질 상원의원 및 국회의원과 함께 이스라엘 의회와의 합동회의를 조직했습니다. 그래서 주님의 가장 강력한 두 선지자님은 2023년 11월 이스라엘에서 두 의회가 함께 모이는 합동회의 기초연설을 하도록 초대되셨습니다. 이 합동회의에서 여호와 야훼의 가장 강력한 두 선지자님은 이스라엘의 고위 랍비 및 이스라엘 총리 베냐민 네타냐후와 함께 미팅을 가질 것입니다. 이 합동회의의 날짜는 이미 정해졌으며 2023년 11월이 될 것입니다.
귀하신 마라나타 형제자매님들 생각해 보시기 바랍니다. 브라질 상원 의원 및 국회의원과 이스라엘 의회가 두 선지자님을 하나님께서 보낸 엘리야로 인정하지 않는데 합동회의 기초연설을 하도록 하겠습니까? 고이 라피와 이스라엘 총리가 왜 두 선지자님을 만나겠습니까? 그들이 기다리는 엘리야로 인정하기 때문입니다. 이것은 교회의 때가 다 찼다는 뜻입니다. 이방인의 충만한 수가 성취되고 있음을 알려줍니다. 로마서 11장 25절 말씀입니다. 형제들아, 너희가 스스로 지혜 있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니, 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 덜어는 우둔하게 된 것이라. 아멘. 하나님의 시간표는 이제 이스라엘로 향해 가려고 대기 중입니다. 주님께서 오심이 실로 가까워졌습니다. 주님께서는 지금이라도 오실 수 있기에 우리의 마음과 삶이 느슨해져서는 안 됩니다. 사랑하는 마라나타 형제자매님들, 다른 영상에서도 강조했듯이 하나님께서 심판 전에 보내리라고 한 선지자 엘리야가 바로 환난 전에 교회를 휴거로 준비시킬 영적 지도자입니다. 말라기 4장 4절에서 6절을 공동 번역으로 보겠습니다. 너희는 내가 호렙산에서 나의 종 모세를 시켜 온 이스라엘에게 내린 법과 규정을 되새기도록 하여라. 이 야훼가 나타날 날, 그 무서운 날을 앞두고 내가 틀림없이 예언자 엘리야를 너희에게 보내리니, 엘리야가 어른들의 마음을 자식들에게, 자식들의 마음을 어른들에게 돌려 화목하게 하리라. 그래야 내가 와서 세상을 모조리 쳐부수지 아니하리라. 아멘. 예언자 엘리야는 야훼가 나타나는 무서운 날이 있기 전에 먼저 이 땅에 옵니다. 그는 하나님의 백성들에게 율례와 법도를 기억하여 지키게 하는 하나님의 기름 부은 종입니다. 앞으로 온 세상에 임할 하나님의 크고 무서운 날은 마지막 한 일에 있을 야곱의 환난입니다. 그 무서운 날이 있기 전 하나님께서는 그의 백성을 말씀으로 회복시킬 영적 지도자를 보낸다고 약속하셨습니다. 한마디로 그 영적 지도자는 온 세상에 임할 심판이 있기 전 교회를 깨우는 휴거 지도자입니다. 그리고 마지막 한 일회인 7년 환난 때 이스라엘을 예수 그리스도로 인도할 지도자입니다. 이는 요한계시록 11장의 두 증인을 가리킵니다. 이러한 하나님의 말씀에 근거하여 교회를 마지막 때 하나님께서 보내시는 엘리야 선지자는 교회 휴거 지도자여 이스라엘의 영적 지도자라는 것을 깨달으시길 축원합니다. 아직 휴거 지도자에 대한 확신이 없는 분들이 계십니까? 하나님의 타임라인을 묵상하시면 좋겠습니다. 그리고 휴거 지도자에 대한 부정적인 사고를 버리고 그에게 나타나는 하나님의 권능을 곰곰이 생각하면 좋겠습니다. 귀하신 마라나타 형제자매님들, 알게 모르게 죄와 타협하고 복음의 본질에서 빗나가고 있는 우리 자신과 기독교 오늘의 문화와 현대교회의 실상에 대해 공감하고 계십니까? 저와 여러분이 하나님께서 이 마지막 때 세우신 휴거 지도자의 말씀을 통해 그의 입에서 선포된 살아계신 하나님의 말씀을 통해 회개와 거룩함의 구체적인 가르침을 받고 훈련받아 거듭나시기를 소망합니다. 주님께 영광, 평강하세요. 다음 시간에 뵙겠습니다.